continue with the praise and worship, let us remember our God. Let us remember how powerful He is, and through His power we have the guidance today. Because whatever we are today, that is because of Him. Let us manifest. Let us declare with this song that He has always been there for us in each and every situation of our life. Whatever the situation, wherever we are, and whatever we are, it is only because God is there with us. In each and every situation, may it be a small thing or a very big one, God has always been there for us. So let us manifest today by singing this song, Neevu Na Todu Unnavaya. Let us declare that we are not alone. God is with us, and His presence will always be there with us. So let us continue to worship the Lord. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా
personally reflect on our lives. As my team member said, Resurrection Sunday అయినా సెకండ్ సాటర్డేలో ఉన్నాము. చాలా మంది హిస్టోరియన్స్ అయినా కానీ రీసెర్చ్ చేసేవారు ఏమన్నారంటే ఈస్టర్ మొన్న అయిన ఈస్టర్ వాజ్ ది ఎగ్జాక్ట్ డే దట్ జీసస్ డైడ్ అండ్ రోజ్ ఆన్ ద థర్డ్ డే అని. అది ఎంత నిజమో కాదో మనకు తెలియదు, కానీ మనకు తెలిసిన ఒక్కటే సత్యం ఏంటంటే హీ డైడ్ అండ్ హీ రోజ్ ఆన్ ద థర్డ్ డే. యేసు వలె నన్ను మార్చు యేసయ్యా అని let us make this song as our prayer, as Jesus lived his life on this earth 33 years మొత్తం ఆయనకు ఎన్నో పరీక్షలు దేవుడు పెట్టినాడు, ఎన్నో శోధనలు, కన్నీటి ప్రార్థనలు చేసినాడు మన యేసయ్య. If you are experiencing the same thing, my friend, this is an encouragement. Jesus has overcome everything, and in him we can overcome whatever it is that we are going through in our lives. యేసు వలె నన్ను మార్చు యేసయ్యా. కొద్దిసేపు let's close our eyes, let's reflect on our lives, let's reflect how Jesus is working in our lives. యేసయ్యా నా లైఫ్ లో ఎన్ని పరీక్షలు వచ్చినా, ఎన్ని శోధనలు వచ్చినా యేసయ్యా అవి జయించే శక్తిని నాకు Lord, please grant it, oh Lord God, grant me your strength, oh Lord God. And ఒక 1 minute let's reflect on our lives. శిష్యునిగా నన్ను సిద్ధపరచు.
Lord. I thank you, Jesus, for this wonderful time that you have given to us, Heavenly Father, Lord. Lord, Heavenly Father, Lord, we praise and worship you, Heavenly Father, Lord. Lord, we worship you, Heavenly Father, Lord. Yes, Lord, Heavenly Father. As we come here, Heavenly Father, Lord, Lord, we look up to you, Heavenly Father, Lord. Lord, Heavenly Father, Lord, we trust you, Heavenly Father, Lord, because we believe, Heavenly Father, the reason that we are here is only because of you, Heavenly Father, Lord. You have carried us still here as a Heavenly Father, Lord. You have carried us, Heavenly Father, Lord. Lord, even in the times, Heavenly Father, Lord, where we have become ignorant, Heavenly Father, even in the times where we have fallen into a pit that we thought we could never return, still, Heavenly Father, Lord, with one shout, you have brought us back, Heavenly Father, Lord. You have carried us, Heavenly Father, Lord. Never you have left us, Heavenly Father, Lord. And we praise you, Lord. And we thank you, Jesus, for that time, Heavenly Father, Lord. Lord, thank you, Lord, Heavenly Father, for everything that you have done in our lives, Heavenly Father. For every single thing that you have given to us, Heavenly Father, Lord. Lord, thank you, Jesus, for the resurrection, Lord, Heavenly Father. Thank you, Lord, for the power that you have given to us, for the authority and the inheritance that you have given to us, Heavenly Father, Lord. Lord, Heavenly Father, we give you our praise, we give you our worship, we give you all of ourselves, Heavenly Father, Lord, into your mighty hands, Heavenly Father, Lord. Take control of our lives, Heavenly Father, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for every single thing in our lives, Heavenly Father, Lord. We praise and we worship you. We surrender this time and this worship, Heavenly Father, Lord, into your mighty hands. In the mighty name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I pray this prayer, Lord. Amen. ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇప్పటి వరకు మంచి పాటలతోటి మనల్ని స్తుతి ఆరాధనలు నడిపించినటువంటి సోజన్ బ్యాండ్ టీం వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మరి ముఖ్యంగా చివరి పాట ఎంతో మీనింగ్ఫుల్ సాంగ్ పాడి ఉంటున్నారు. యేసు వలె నన్ను మార్చేటటువంటి ప్రతి అనుభవం కూడా దాన్ని బట్టి వీ నీడ్ టు ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్, ఎవ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ లీడర్స్ ఇంటూ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. కాబట్టి మనం ఏమైనా బిడ్డలు పాడినటువంటి రీతిగా మనం కూడా పిల్లరా యూ నీడ్ టు వెల్కమ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్, ఎవ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక చెడుదైనా సరే మంచిదైనా సరే అన్ని కూడా మన యొక్క మేలు కోసం, మనల్ని ఆయన యొక్క సారూప్యంలోనికి తీసుకెళ్ళటం కోసం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. గాడ్ బ్లెస్ యూ. సరే అండి, ఈ సమయంలో మనం ఒక సాక్ష్యం వినబోతున్నాము. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ పాస్టర్ జీవనానందం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారండి. వారు క్రీస్తు సంఘం ఏలూరులో సంఘ కాపరిగా ఉంటూ గొప్ప పరిచర్య చేస్తున్నారు. మరి వీరిని సింగపూర్లో ఉన్నటువంటి బ్రదర్ పిల్లి శ్రీనివాసరావు గారు మరి వీరిని అరేంజ్ చేసి ఉంటున్నారండి. వారికి కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి వీరు మరి వారి యొక్క అనుభవ సాక్ష్యము, వారి యొక్క పరిచర్యల గురించి, దేవుడు చేసిన అద్భుత గురించి మరి వారు వివరిస్తారండి. నౌ ఐ గివ్ దిస్ టైమ్ టు బ్రదర్ బండి జీవనానందం గారు. ఓ టు జీవనానందం గారు, పాస్టర్ గారు. ఎస్ బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్. ఎస్ ఎస్. ముందుగా గ్లోబల్ తెలుగు ఫెలోషిప్ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులైన వారందరికీ మనందరి ప్రియ రక్షకుడు దేవుడి ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు తెలియజేసుకుంటాం. అలాగే ముఖ్యంగా మన సొలొమోన్ బాస్మెల్లా గారికి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు. ముఖ్యంగా నా ముఖ పరిచయం ఎప్పటి వరకు మీకు తెలియకపోయినా, మీరు నాకు తెలియకపోయినా, క్రీస్తునందున్న ఈ విశ్వాసం లేదా మనము నమ్మిన దేవుని వాక్యం మనల్ని ఈ విధంగా జతపరిచిందని నేను పూర్తిగా బిలీవ్ చేస్తున్నాను. సాక్ష్యము అంటే ముందుగా ఇతరులు మన కొరకు ఇచ్చేదానిని సాక్ష్యం అంటారు. నా కొరకు ఎవరైనా ఇస్తే బాగుండేది, అది సాక్ష్యం. అంటే క్రీస్తు గురించి అపోస్తులు ఇచ్చినట్లు. ఈరోజు నేనైతే క్రీస్తును గుర్తెరుగుటలో నా ప్రయాణం, నా అనుభవాలు ఏమై ఉన్నాయో మీతో కొద్ది నిమిషాలు నేను పంచుకుంటానండి. నా టైం 5:36 అయింది. మా బ్రదర్ సొలొమోన్ గారు నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని నేను సద్వినియోగపరచుకుంటాను. ముందుగా నేను ఒక హైందవ కుటుంబం నుండి వచ్చిన వాడిని. నాకు నిజ దేవుడిని, బైబిల్లో ఉన్నటువంటి, బైబిల్ తెలియపరిచినటువంటి ఆ దేవుడిని నేను ఎరగలేదండి. మా పూర్వీకులు
మా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా హైందవులు. అయితే నా ప్రారంభం నుండి నేను మీకు కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తాను. 1975లో మా పేరెంట్స్ ఏం చేశారంటే, మొదటిసారి మాకు ఆడపిల్ల పుట్టింది. రెండోసారి మాకు మగపిల్లోడు కావాలని చెప్పి మా పేరెంట్స్ ఒక పుట్ట దగ్గరికి వెళ్లి పూజించారంట. మాకు ఒక అబ్బాయినిస్తే వాడికి నీ పేరు పెట్టుకుంటాము అని. అలా వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు నేను పుట్టానంట. అందుకని నా పేరు నాగేంద్ర బాబు అని పేరు పెట్టారు 1976లో. అక్కడ నుండి నా ప్రయాణం కొనసాగుతూ వచ్చింది. హైందవ విశ్వాసాల మధ్య, హైందవ ఆచారాల మధ్య, హైందవ నమ్మకాల మధ్య నేను కొనసాగుతూ వచ్చాను. అలాగని నేనేమి క్రీస్తుకు వ్యతిరేకనేమి కాదు. అలాగని క్రీస్తుని గురించి నేను ఎరిగిన వాడును కాదు. నాకసలు ఈ మార్గం గురించి, ఈ గ్రంథం గురించి, ఈ దేవుని గురించి నాకు ఏమీ తెలియదు. వ్యతిరేకన కానండి. అయితే నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, మా నాన్నగారు కొంచెం మమ్మల్ని చాలా క్రమశిక్షణలో పెంచారు. ఆయన క్రమశిక్షణ నన్నేం చేసిందంటే స్వేచ్ఛను కోరుకునేటట్టు చేసింది. ఆ స్వేచ్ఛ హద్దుల మీరింది. మేము పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు నుండి ఏలూరు ట్రాన్స్‌ఫర్ అయిన తర్వాత 91 అండి. 91 నుండి అంటే 91 నుండి 99 వరకు సుమారు 8 నుండి 9 సంవత్సరాలు నేను మా నాన్నగారి యొక్క క్రమశిక్షణ వల్ల నేను ఆ 4 గోడల మధ్యన ఉండలేక స్వేచ్ఛను కోరుకొని చాలా చెడ్డ స్నేహాలు చేశానండి. చాలా చెడ్డ వాటికి అలవాటు పడ్డాను. ఎలాంటి చెడ్డ వాటికంటే నేనేమి చెడ్డ వాటిని చేయలేదు కానీ, అలాంటి అలవాట్లున్న వారితో నా సహవాసం ఉండేది. ఎక్కువగా ఫ్రీ బర్డ్‌గా తిరగాలి. పంజరంలో నుండి వచ్చిన పక్షి ఎలా విశాలమైన గగనంలో ఎగిరిపోవాలనుకుంటుందో, అలా ఎగిరిపోవాలనుకునేవాడిని నేను. నా స్నేహితులు చెడ్డవాళ్ళే. వాళ్ళందరూ కూడా భయంకరమైనటువంటి, విధంగా చెప్పాలంటే రౌడీ షీటర్స్ అందరూ కూడా. మీకొక విషయం తెలుసా? ఈరోజు వాళ్ళందరూ చనిపోయారు. భయంకరంగా నరికివేయబడ్డారు. కొంతమంది చనిపోయారు. నేనొక్కడినే మిగిలాను బ్రదర్. ఇది నిజం. ఒకానొక టైంలో ఒక పొలిటికల్ లీడర్‌ని ఎలక్షన్ మూవ్‌మెంట్‌లో అతన్ని వారు భూమి మీద లేకుండా చేయాలనుకున్నప్పుడు, వాళ్ళు వెళ్తుంటే నేను వాళ్ళ వెనకాల కూడా వెళ్ళిపోయాను. నేను వస్తా అని. విచిత్రమేంటంటే వాళ్ళందరూ సేఫ్ అయ్యారు. ఆ టైంలో నేను అరెస్ట్ చేయబడ్డా. కానీ మరో పొలిటికల్ లీడర్ నన్ను ఆ రోజు రాత్రంతా ఉంచి తెల్లవారుజామున విడిపించటం జరిగింది. కానీ నా మీద ఎప్పుడు కూడా ఒక కేసు కూడా లేదు. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. ఎప్పుడూ నా తల్లిగారి యొక్క ప్రార్థన మరి నన్ను సేవ్ చేస్తా వచ్చింది. ఒకరోజు మా అమ్మగారికి ఎవరో సువార్త ప్రకటించారు. అది సుమారు 89 ఆ ప్రాంతంలో ప్రభుని అంగీకరించమని చెప్తే, అప్పుడు మా నాన్నగారు, మా అమ్మగారు, మా ఫ్యామిలీ అంతా నిడదవోలులో ఒక్కసారి మా ఇంట్లో ఉన్నవన్నీ తీసేసి క్రీస్తుని అంగీకరించడం జరిగింది. అయితే ఏలూరు వచ్చిన తర్వాత 91లో మా నాన్నగారు పూర్తిగా దూరం అయిపోయారు దేవునికి. మా అమ్మగారు మాత్రం ఏలూరు అక్కడికి ట్రాన్స్‌ఫర్ అయ్యి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక చర్చ్‌కి వారు దగ్గరయ్యారు. ఆ సేవకులకి దగ్గరయ్యారు. ఒకరోజు వాళ్ళు మా అమ్మగారికి, మా చెల్లెలకు, మా అమ్మమ్మ గారికి బాప్టిజం ఇస్తున్నారంట. నాకు తెలీదు. మా నాన్నగారు ఒకేసారి నాకు ఫోన్ చేసి, బాబు మీ అమ్మగారికి, చెల్లికి, మీ అమ్మమ్మకి వాళ్ళు బాప్టిజం ఇస్తున్నారు. మన మతాన్ని మారుస్తున్నారు అనని చెప్తే, మీరు నమ్మరండి. నేను బాప్టిజం ఇస్తున్నటువంటి చోటుకి వెళ్ళి ఇప్పటికే బాప్టిజం తీసుకున్నారు ఇద్దరు. మా అమ్మగారో, మా చెల్లో బాప్టిజం తీసుకొని పైకొస్తా ఉండుంటే, నేను చెరువులోకి మా చెల్లిని తోసేసాను. పాస్టర్ గారిపై గొడవ పడ్డాను. పాపం వాళ్ళ సంఘంలో అవే మొట్టమొదటి బాప్టిజాలంట. నాకు తెలీదు. దాని విలువ తెలుసు కాబట్టి నేను అయ్యో అంటున్నాను కానీ, అయితే చాలా పాపం 3 కిలోమీటర్లండి. మా అమ్మగారిని తోసుకుంటూ, మా చెల్లి జుట్టు పట్టుకుని, మా అమ్మమ్మ గారిని తోస్తూ 3 కిలోమీటర్లు నేను తీసుకువెళ్ళి కనకదుర్గ టెంపుల్‌కి వెళ్ళి, దండం పెట్టించి, బొట్టు పెట్టించి బయటకి తీసుకొచ్చి. మే నెల వర్షం పడుతుంది.
చేతిలో కుంకుమ పోసి నారగోని ఉంటే తల మీద పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళే వరకు కూడా బొట్టు చెరిగిపోతూ ఊరుకు ఆ రాత్రి హౌస్ షిఫ్ట్ చేయించి వాళ్ళు నేనేదో కాపాడుకున్నాను, మా మతాన్ని కాపాడుకున్నాను అనే భ్రమలో ఉండిపోయాను. అయితే మా అమ్మగారు, మా చెల్లి, మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ విశ్వాసం నామకార్థమైంది కాకపోతే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకుంటూ వచ్చారు. తద్వారా వాళ్ళ ప్రార్థనలు నన్ను కూడా ఒకరోజు 9 అక్టోబర్ నెల 3వ తారీఖున నా జీవితంలో రక్షణ కార్యం. పిల్లరా, నేను బాప్టిస్టాలు ఆటంకపరిచాను. సౌలు వలె సౌలుగా ఉన్నప్పుడు పౌలు గారు ఏ విధంగా సంఘాన్ని హింసించారో నేను కూడా ఆ సంఘాన్ని హింసించాను. మా ఇంట్లో వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని బలహీనపరచడానికి ప్రయత్నం చేశాను. ఒకరోజు నేను పూజించే ఒక విగ్రహం కనపడకుండా ఉందని చెప్పి వెళ్ళే దాన్ని పారేస్తుంటారని భయపడి భ్రమపడి వాళ్ళ ఇదే దేవుని గ్రంథాన్ని, పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని డ్రైనేజీలో వేసి కాలుతో తొక్కాను. అంత వ్యతిరేకంగా నేను ప్రవర్తించాను. అయితే ఒకప్పుడు 99 అక్టోబర్ 3వ తారీఖున నేను బాప్టిజం తీసుకున్నాను. నా జీవితంలో ఎలాగైతే ఈ కాలాన్ని క్రీస్తుకు పూర్వం, క్రీస్తుకు శకం అని మనం డివైడ్ చేస్తామో, నా జీవితంలో కూడా క్రీస్తులోనికి రాకముందుకు ఒక జీవితం, క్రీస్తులోనికి వచ్చిన తర్వాత నాది ఒక జీవితం. ఆ రోజు నేను బాప్టిజం తీసుకొని నేను నిలబడి సాక్ష్యం చెప్పడానికి పనికిరాను అని కూర్చొని మోకరించి నేను నా తప్పులన్నీ ఒప్పుకున్నాను. దేవుని యొక్క గ్రంథాన్ని గొప్ప చేశాను. నా రక్షకుని నేను ఆ రోజు చాలా గొప్ప చేశాను. చాలా ఏడుస్తూ మోకరించే నేను సాక్ష్యాన్ని పంచుకున్నాను. ఈరోజు నాకు ఒక పేరు ఉందండి. ఏంటంటే క్రైస్తవుడు అని కాదు, దానితో పాటు నాకు ఒక జాలరి, చేపలు పట్టే జాలరి కాదండి, ఆత్మలను ప్రభు దగ్గరికి నడిపించే జాలరి అనే ఒక పేరు. అంతగా దేవుడు ఈ పనికిరాని పాత్రను శుద్ధి చేసి తనకు ఉపయోగపడే పాత్రగా నన్ను వారు జ్ఞాపకం చేసుకోవడం చాలా హర్షణీయం. సుమారు నేను 99లో రక్షించబడ్డాను. 2026 సుమారు 27 సంవత్సరాలు నేను క్రీస్తులో ప్రయాణం చేస్తున్నానండి. క్రీస్తులోనికి వచ్చిన తర్వాత నేను తక్కువ ఇంటిలో పడిపోయాను. ఎప్పుడు దైవజనులతో సహవాసం, పరిశుద్ధులతో సహవాసం, దేవుని వాక్యంతో సహవాసం. స్టిల్ ఈ రోజు కూడా నేను చర్చ్ బిల్డింగ్ లోనే ఇల్లు కట్టుకుని ఆ భార్య బిడ్డలతో చర్చి వాతావరణంలో, ప్రాంగణంలోనే ఉంటున్నాను. క్రీస్తులకు రాకమునుపు హైందవుణ్ణి, అల్లరివాణ్ణి, భవిష్యత్ జ్ఞానం లేని వాణ్ణి, దేవుని చిత్తం, మానవుల పట్ల దేవుని చిత్తం ఏముంది, దేవుని సంకల్పం ఏమై ఉందో తెలియకపోతే అజ్ఞానంగానే బ్రతుకుతారు కదండి. చెట్లని పుట్లని పూజిస్తూ, పెద్దలంటే గౌరవం లేకుండా, దేహం దేవుడిచ్చినటువంటి అపురూపమైందని దాన్ని తెలియక దాన్ని పాడు చేసుకుంటూ అట్లాంటి జీవితమే జీవించాను. క్రీస్తులకు వచ్చిన తర్వాత క్వైట్ ఆపోజిట్ అండి. నా స్నేహితులు చెడ్డవారిని వదులుకున్నాను, చెడ్డ అలవాట్లు మానుకున్నాను. నాకు ఇష్టమైన ప్రతి దానిని క్రీస్తుకు ఏది ఇష్టం లేదో దాన్ని మానుకున్నానండి. చివరిగా క్రీస్తుకు భయపడ్డానని చెప్పడంలో సంతోషిస్తాను. నేను రక్షించబడినటువంటి ఆ స్థానిక సంఘంలో 99 నుండి ఆరంభమైన నా క్రైస్తవ ప్రయాణం 2016కు వచ్చేసరికి నన్ను ఆ సంఘానికి సేవకుడు అనుకునేవారు. నేను ఒక పరిచారకుడిని, ఎల్డర్ అని ఎవరు అనుకునేవారు కాదు. అంతగా నేను అక్కడ రేయింబగలు సేవ చేయడం నా జీవితంలో గొప్ప అనుభవం. సేవకులు పడుకున్నాక పడుకునేవాడిని, సేవకులు తిన్నాక తినేవాడిని, సేవకులు కన్నీరు కారిస్తే అసలు ఒప్పుకునేవాడిని కాదు. నేను 23 సంవత్సరాలకి పట్టబడ్డాను క్రీస్తుకి. ఎప్పుడైతే సువార్తకు నేను పట్టబడ్డానో అప్పటి నుండి
నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి, నేను ఒక ఉద్యోగం సంపాదించాలి, నేను ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి, ఈ లోకంలో నాకంటూ ఒక పరపతి ఉండాలి. నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదండి. ఇక నా ఈ శాశ్వత జీవితం ప్రభువుకి అని అనుకున్నాను. అట్లా అనుకుంటుంటే మా నాన్నగారు ఎట్లాగే వీడి జీవితం అయిపోతుందని ఏం చేశారంటే నాకు పెళ్లి చేశారు. ఇష్టం లేకపోయినా వాళ్ళ చెల్లెలు కూతురిచ్చి పెళ్లి చేశారు. నాకు ఉద్యోగం ఉంది కదా, నేను పోషిస్తాను కదా, ఒక్కడవే కొడుకు కదా, నీకే భయం లేదని చెప్పి పెళ్లి చేసి, ఆ తర్వాత మెల్లగా నన్ను సపరేట్‌గా కాపురం పెట్టి ఎలా బతుకుతావు బతుకని వెళ్ళిపోయారు. అంటే ద్వేషంతో కాదండి. నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడాలి. వీడు ఇలాగే అయిపోతాడేమో అని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. ఒక 3 కేజీలు 3 75 కేజీల బియ్యం అనుకుంటా. ఒక 2000 క్యాష్ ఇచ్చి జాగ్రత్తగా ఉండు అబ్బాయినని వెళ్ళిపోయారు. ఆ రోజు నేను చాలా ఏడ్చాను. ఏంటి ఇలా ఉంది పరిస్థితి? అప్పటికే నాకు 3 పిల్లలు. మొదటి కానుపులో పాప పుట్టింది. రెండో కానుపులో పాప, బాబు. ట్విన్స్. 3 పిల్లలు. 3 పిల్లలు, అద్దె ఇల్లు. నాకు చూస్తే ఆధారం లేదు. ఏవండీ ఇలాంటి టైంలో నేను కొనసాగుతూ ఉన్నాను. మా నాన్నగారు ఒక పై అధికారితో మాట్లాడి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్‌లో ఏదో చిన్న ఉద్యోగం ఇచ్చారు. ఆ ఉద్యోగంలో కూడా నేను నీతి నిజాయితీని అనుసరిస్తే లంచాలు తీసుకునే వాళ్ళని కంపారిజన్ చేసి, నువ్వు అలా బ్రతికితే ఎట్లాగా? నీకు కుటుంబం ఉందని, నువ్వు కూడా అందరిలాగా ఉండాలని నన్ను అనేవారు. ఎప్పుడు నా నీతిని, నా నిజాయితీని వదులుకోలేదు. అలాగే కొనసాగాను. 2002లో మ్యారేజ్ అయింది. 2007లో నాకు జాబ్ వచ్చింది. 2023లో జాబ్ రిజైన్ చేశాను. 2023 నుండి 2016లో నేను సేవకొచ్చాను. 2016 నుండి సేవ చేస్తున్న నేను 2023లో జాబ్ రిజైన్ చేశాను. సుమారు 17 సంవత్సరాలు డిపార్ట్మెంట్‌లో పనిచేశాను. ఒక ప్రక్క డిపార్ట్మెంట్‌లో పనిచేస్తున్నా కూడా నేను ఏనాడు కూడా ప్రభు పరిచర్యని తక్కువ చేయలేదండి. విశ్వాసగా ఉన్నప్పుడు, సేవకొచ్చినప్పుడు. చివరికి ఇక నా శరీరం చాలా బలహీనమైంది. ఎందుకంటే చెప్పాను కదా! నేను 99 నుండి చర్చిలోనే ఉన్నాను. చర్చ్ బిల్డింగ్‌లో అంటే మా సంఘంలో అందరూ పడుకున్నాక నేను పడుకునేవాడిని. అందరూ లేవకముందు నేను లేచేవాడిని. మా దైవజనులు చాలా పెద్ద చర్చ్ కట్టారు బిల్డింగ్. దాని కొరకు వాళ్ళు అప్పు చేసి కట్టారు. అప్పట్లో నాకు ఆదాయం లేదు. మా సేవకులు మమ్మల్ని, మా కుటుంబాలు, మా బిడ్డల్ని ప్రేమించి ఎంతో ఖర్చు పెట్టి బిల్డింగ్ కట్టితే వాళ్ళకి నేను ఏ విధంగా సహాయం చేయలేకపోతున్నాను. ఎట్లా వాళ్ళకి ఎలా సహాయం చేయాలి అని ఎవరో చిన్న సలహా ఇచ్చారు దైవజనులకి. ఒక 2 గేదెలు కొనుక్కోండి. కనీసం వచ్చిపోయే వాళ్ళకి పాల డబ్బులైనా వస్తాయని చెప్తే, ఆ గేదెలు చూసేవాళ్ళు ఎవరు? నేనున్నాను. నేనొస్తాను ఆ గేదెల పని నేను చేస్తానని. నేను పశువు వస్తే అంత దూరం పారిపోయి నేను పశువులను అలవాటు చేసుకొని పాలు తీయడం, గొడ్ల సావిడి కడగడం, ఇంటింటికెళ్ళి పాలమ్మడం, గడ్డి కోసుకురావడం. ఆ వచ్చిన డబ్బులు సేవకులకి ఇచ్చి సేవ చేయమని చెప్పడం. ఒక్కోసారి స్నానం చేసే టైం లేకపోతే స్ప్రే చేసుకొని యూనిఫామ్ వేసుకొని డ్యూటీకి వెళ్ళిపోవడం. పాలేరు ఈరోజు పశువులను వదిలేసాడని తెలిస్తే ఏసీఏ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి పర్మిషన్ అడగడం. వచ్చి ఆ గేదెలను నేను మళ్ళా డ్రెస్ ఇప్పి ఒక పాలేరులాగా లుంగి కట్టుకుని పొలాల్లో గేదెలు మేపడం. అది సేవ అనుకునేవాడిని. అట్లాగే కొనసాగుతూ సేవకుల కళ్ళని నీళ్ళు వస్తే ఒప్పుకునేవాడిని కాదు. సంఘం క్షేమంగా ఉండాలి. దైవజనులు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో దేవుని వాక్యం చెప్పాలి. ఆ వాక్యం ద్వారా అనేక ఆత్మలు రక్షించబడాలని తాపత్రయం నా జీవితం. అలాంటి నన్ను 2016 సంవత్సరంలో మా సేవకులను పిలిచి, ఇది కాదు సేవ, నీకు ఒక మంచి తలాంతు ఉంది, మీరు సేవ చేయండి అని నన్ను పంపించడం జరిగింది. ఒంటరిగా వచ్చాను బ్రదర్. నా భార్య బిడ్డలతో ఒకటే చెప్పాను, నేను సైకిల్కి మైక్ కడతాను, పాటలు పాడుకుంటూ వెళ్తాను, నా వెనకాల ఉంటారా, దేవుని కొరకు బ్రతుకుదాం, మీకేం భయం లేదు, నేను జాబ్ అయితే రిజైన్ చేయను, కొనసాగుదాం అని అంటే నా భార్య సహకరిస్తానంది. నా పిల్లలు చాలా చిన్న పిల్లలు. మేము అప్పుడు సేవకు వచ్చాను. అద్భుతంగా దేవుడు నన్ను ప్రేమించారు. ఎంత గొప్పగా ప్రేమించారంటే, నేను సేవకు వచ్చిన వారం రోజులకే దేవుడు 2 ఫ్యామిలీస్ నాకు పరిచయం చేశారు. ఆ 2 ఫ్యామిలీస్ కూడా చాలా బలవంతులు, చాలా ప్రభునందు సమర్పణ కలిగారు. అనతి కాలంలోనే నేను దగ్గర 80 మెంబర్స్ వరకు నేను సంఘ సభ్యులను సంపాదించుకున్నాను.
ఆ తర్వాత మంచి సమర్పణ కలిగిన వారు నాకు దొరకడం వల్ల ఒక్క రూపాయికి లేకుండా సేవకు వచ్చిన నేను ప్రభు పని కొరకు 400 గజాలు సైట్ ఏలూరు టౌన్‌లో కొనుక్కున్నానండి. అంతేకాదు ఈరోజు ఆ చర్చ్ బిల్డింగ్ దానికి మనం ధర పెట్టకూడదు, అది ప్రభుది కనుక 1,50,00,000 చేస్తదండి. సంఘం కొరకు దాన్ని సిద్ధపరిచి ప్రభు పనికి దాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. కారిడార్‌లో నేను ఒక రూమ్ కట్టుకొని నా 5గురు, నేను, నా 3 పిల్లలతో నా భార్య. సుమారు అది మీరు నమ్మరు. ఒక 6 మంచం, ఒక డైనింగ్ టేబుల్, ఒక బీరువా అంతే. ఇంకా ఆ రూమ్‌లో మనుషులు ఎవరు తిరగడానికి ఉండదు. ఆ రూమ్‌లోనే మేము 5గురం కాపురం ఉంటాం. ప్రభు పనికి దగ్గరగా ఉన్నాం. ప్రభు సేవల ముందు కొనసాగుతున్నాం. దేవుడు నన్ను ఎంత ప్రేమించారంటే మొదట హైందవ్యంలో నుండి క్రైస్తవులను తీసుకొచ్చారు. క్రైస్తవ్యంలో కొనసాగుతున్న నన్ను కొంచెం సత్యంలోనికి నడిపి మరి కొంచెం సత్యంలోనికి ఈరోజు నేను ఆయన కృప చేత సర్వసత్యంలోకి నడిపింది. అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా, రక్షణార్థంగా నా యొక్క పనిని ముందుకు కొనసాగిస్తున్నారు. తల్లి గర్భంలో పడింది మొదలుకొని నేను నమ్మకస్తుడిని కాకపోయినా ఆయన నా జీవితంలో నమ్మకస్తుడిగా ఉంది. భౌతిక సంబంధమైన జీవితంలో కానీ, ఆత్మ సంబంధమైన నా జీవితంలో కానీ ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు, దీవెనలు అనుగ్రహించిన నా తండ్రి, అనేక మార్లు నన్ను సంతోషపెట్టిన నా తండ్రి, నా పరలోక తండ్రి. ఎప్పుడైనా నేను ఆయన సంతోషపెట్టానా అని జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఒకే ఒకసారి ఆయన్ని సంతోషపెట్టానండి. ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషపెట్టగలిగే సమయం ఏదైనా ఉందనంటే ప్రియులారా, లూకాసు సువార్త 15వ అధ్యాయంలో 10వ వచనంలో ఒక మాట ఉంటుంది. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఉపమానం చెప్తూ, అటువలే మారు మనసు పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతల ఎదుట సంతోషము కలుగునని మీతో చెప్తున్నాను. దేవుడు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో, ఒక మానవుని జీవితంలో ఆ వ్యక్తి ద్వారా ఎప్పుడైనా సంతోషపడే సమయం ఏదైనా ఉందంటే పాపి మారు మనసు పొందినప్పుడు. నా జీవితంలో నన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్తను సంతోషపెట్టిన రోజు ఏదైనా ఉందంటే నేను పాపాలు బాప్టిజం ద్వారా నా పాపాలు కట్టుకొని మారు మనసు పొందిన రోజే. ఆ రోజు నాకు జీవానందం అని పేరు పెట్టారు. అదేంటి ఆనందం, గోవిందం ఇదేం పేరు, మంచి పేర్లు ఉన్నాయి కదా, పెట్టొచ్చు కదా అని అడిగారు. సేవకులు అన్నారు, ఎల్లప్పుడూ ఆత్మీయంగా జీవిస్తూ ఆనందిస్తూ ఉంటావు అన్నాను. అందుకే నేను నీకు ఈ పేరు పెట్టాను చెప్పాను. మార్చమంటావా అని అన్నారు. వద్దు, ఆత్మీయ ఆనందం నాకు కావాలని ఆ పేరునే ఈరోజు నన్ను ఆ పేరుతో పిలిస్తే నేను చాలా సంతోషపడతాను. జీవానందం. మా సేవకులు ఇప్పుడు జీవానందం అని పిలుస్తారు. సహోదరులారా, ఈ రోజుకి నేను నా జీవితంలో నా కొరకు సాక్రిఫైస్ అయిన జీసస్ కొరకు నా జీవితంలో నేను ఏదైనా చేశాను అంటే నా శేష జీవితం అంతా దేవుని కొరకు అంకిత భావంతో ప్రతి సమయం, ప్రతి రూపాయి, ప్రతి ఆనందం ఆయనకి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో కొనసాగుతున్న ఒక సువార్థికుడినండి నేను. దీని కొరకు నా కుటుంబం సహకరించింది. దీని కొరకు స్థానిక సంఘ సభ్యులు, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులు సహకరించారు. నాకు దేవుడు ప్రేమించిన స్థానిక సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులు అందరూ మొదట వారు నేను తెలియజేసే దేవుని వాక్యాన్ని ఇష్టపడతారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళు దేన్ని ఇష్టపడతారంటే నా యొక్క మాదిరికరమైన జీవితాన్ని చూసి వాళ్ళు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఈ రెండింటి ద్వారా నేను కొన్ని కుటుంబాలను ప్రభునందు సంపాదించుకున్నానండి. ఈరోజు నా జీవితంలో నాకు ఒక లక్ష్యం ఉంది. అదేమిటంటే నేను చనిపోయేలోపు సంఘ పెద్దలు, సువార్థికులు, పరిచారకులు, ఉపదేశకులు, అపోస్తలులు సంఘమును ఏ విధంగా నిర్మించమని చెప్పారు ఆ విధంగా నిర్మించగలిగి భావితరాలకి సంఘాన్ని, భావితరాలకు ఆ చర్చ్ బిల్డింగ్ను అప్పగించి ప్రభు వచ్చే వరకు ఈ సంఘాన్ని వెలిగిస్తూ ఉండండి అని చెప్పి నమ్మకము, సామర్థ్యం గల వారికి పని అప్పగించి నా జీవితాన్ని ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను. నా కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి. నేను మీకు 3 విషయాలు చెప్పాను.
ఒకటి, నేను హైందవుణ్ణి. క్రీస్తులోనికి రాకమునుపు ఒక దుబారా జీవితం. ఒకరోజు తెగిపోయిన గాలిపటం ఏ దగ్గరికి చేరుతుందో తెలీదు. అలాంటి నా జీవితాన్ని ప్రభు సువార్త ద్వారా నన్ను ఆకర్షించి అద్భుతంగా నన్ను ఒక క్రైస్తవుడిగా పిలువబడ్డానికి, క్రైస్తవుడిగా గుర్తింపబడ్డానికి, క్రైస్తవుడిగా జీవించడానికి నా జీవితంలో ఆయన చేసిన అద్భుతమైన మేలు ఉపకారం బట్టి నేను దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లిస్తాను. ఈరోజు మనం అందరము ఒకరికి రుణపడి ఉన్నామండి. ఎవరికో తెలుసా ప్రియులారా? చూడండి, కొందరు అంటారు, నేను రక్షించబడడానికి ఎవరు కారణం కాదండి, నాకు నేనేనండి అంటారు. అది తప్పండి. అది పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో ఇలా ఉందండి: పరలోకము నుండి పంపబడిన పరిశుద్ధాత్మ వలన మీకు సువార్త ప్రకటించిన వారి ద్వారా మీకిప్పుడు తెలుపబడిన ఈ సంగతుల విషయమై తమ కొరకు కాదు గాని మీ కొరకే తాము పరిచర్య చేస్తారనే సంగతి వారికి బయలుపరచబడను. నిజంగా ఏమండి, వారు ఆ ప్రవక్తలు లేదా పూర్వకాలమందు ఉన్నటువంటి ఆ పరిచారకులు ఎవరి కొరకు పరిచర్య చేశారంటే వారి కొరకు కదట, క్రైస్తవులు మనబడుతున్న మన కొరకు, మన రక్షణ కొరకు వారు పరిచర్య చేశారంట. అలాగే ఆ రోజు నేను రక్షింపబడిన రోజు నా తల్లి గారి ప్రార్థన, నేను తృణీకరించి ద్వేషించి హాని కలిగించిన సంఘం ఎందరో పరిశుద్ధులు నా కొరకు ప్రార్థించారు. అందరి ప్రార్థన మూలముగా నాకు ఒక రోజు సువార్త నా హృదయాన్ని తట్టింది. పరలోకమందు దేవుడు నా మనోనేత్రం తెరిచారు. విధేయత చూపించాను. నాటి నుండి నేటి వరకు నేను ఎప్పుడు కానీ తిరిగి చూడలేదు. మంచి బట్ట కట్టుకుందాం. మీకు ఒక విషయం తెలుసా? నాకు ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాలు. నా జీవితంలో నేను ఇప్పటి వరకు చిన్న బంగారం నా భార్య కొనలా, నా బిడ్డల కొనలా, నేను కొనుక్కోవాలా. ఎందుకు? భౌతికమైన వాటి మీద నాకు అంత మక్కువ ఉండదు. ఒక ఆత్మను రక్షించగలిగితే, ఒక ఆత్మను ప్రభు సన్నిధికి నడిపించగలిగితే, ఒక చిన్న మాట ద్వారా ఒక వ్యక్తిని బలపరచగలిగితే నిజమైన సంతోషం ఒక క్రైస్తవునిగా మనకు, మన ద్వారా దేవునికి కలుగుతుంది. నా అనుభవం ద్వారా నేను మీకు ఒక మాట చెప్తాను. మరణం తర్వాత మనతో రాని దాని కొరకు ఆశపడకండి. మరణం తర్వాత మనతో వచ్చే క్రియలను పరిశుద్ధపరచుకుందాం. మన క్రియలను బట్టి న్యాయపీఠం మీద న్యాయంగా తీర్పు తీర్చు దేవుని ఎదుట సిగ్గుపడనక్కర్లేని పనివారిగా ఆయన ముఖంలో ముఖం పెట్టి చూడగలిగే ఆ ధైర్యమును సంపాదించుకుని పదం. నా జీవితంలో క్రీస్తుకు పూర్వం అంటే క్రీస్తులకు రాకముకు వచ్చిన తర్వాత నేను నమ్మదగిన వాడిని కాకపోయినా నా జీవితంలో నమ్మదగిన వాడిగా ఉండి విస్తారమైన తన కృపను చూపించి నన్ను బలపరిచిన దేవాది దేవునికి నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, నాకు ఇవ్వబడినటువంటి సమయం 20 నిమిషాలు అయిపోయిందండి. నా సాక్ష్యాన్ని ముగిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సహోదరు సోల్మన్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయ వందనాలు తెలియజేస్తూ, చిన్న ఒక పల్లవి ఉందండి. ఒక పల్లవి నేను పాడతాను, మీరేమనుకోవద్దు. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు, వేలాది స్తోత్రములు నీవిచ్చిన రక్షణకై దేవా, స్తోత్రములు నీవు చేసిన ఉపకారముకై దేవా, స్తోత్రములు. ఒక క్షణ సమయములో నాశించు నా జీవితం, ఒక క్షణ సమయములో నాశించు నా జీవితం, నా హృదయం మార్చితివి దేవా, కృపతోనే జీవించుటకై. పిల్లరా, అందరూ అది పిచ్చి పేపర్ అనుకుని వదిలేశారు. కానీ గాలిలో ఎగురొస్తున్న వైట్ పేపర్ మీద ప్రపంచంలో పేరుగాంచిన ఒక రైటర్ చిన్న కవిత్వం రాసి సంతకం పెడితే
ఆ పేపర్కి ఎంత విలువ వచ్చిందండి? అంతవరకు అది తెల్లని కాగితం అనుకున్న అందరూ గాలికి ఎగురుతున్న కాగితాన్ని పట్టించుకోవాలా. కానీ ఒక రైటర్, ప్రపంచం గుర్తించిన ఒక రైటర్ ఆ తెల్లని ఎగురుతున్న పేపర్ తన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు తీసుకుని చిన్న కవిత రాసి సంతకం పెట్టాడు. ఆ పేపర్కి చాలా విలువ వచ్చింది. అలాగే ఎగిరిపోతున్న నా జీవితంలో నా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు చిన్న సంతకం పెట్టాడు. క్రీస్తుడే. ఈరోజు విలువ లేని నా జీవితంలో విలువ దొరికింది. దీని కొరకు ప్రార్థించిన వారికి ఈ అవకాశం మీకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను. సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అండి, ప్రైజ్ ద లార్డ్. మనం Thank you. పాస్టర్ జీవానందం గారి యొక్క వ్యక్తిగత అనుభవ రక్షణ గురించి మనం వినే ఉంటున్నామండి. ఏ రీతిగా ఒకప్పుడు హైందవుడిగా ఉండి మరి నాగేంద్ర బాబుగా ఉంటూ మరి సౌలులాగా కుటుంబమును సంఘమును ఎంతో వ్యతిరేకంగా ఆ రీతిగా ఉంటూ తర్వాత మరి వ్యక్తిగతంగా ప్రభువును తెలుసుకొని ప్రభు యొక్క పరిచారకుడిగా సేవకుడిగా ఉంటూ మరి అనేక మందిని రక్షణలో నడిపించేటట్లుగా చేసి ఉంటున్నాడండి. మరి అటువంటి గొప్ప అనుభవ సాక్ష్యం బట్టి వందనాలు, స్తోత్రములు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాస్టర్ జీవనానంద్ గారు ఫర్ యువర్ టైమ్ విత్ అస్ అండ్ షేరింగ్ యువర్ అమేజింగ్ టెస్టిమనీ. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ. సరే అండి, ఇప్పుడు ఇంకా వాక్యంలోనికి వెళ్దాము. ఈ సమయంలో మన మధ్యలో పాస్టర్ కె జోసెఫ్ గారు ఉంటున్నారు. లైఫ్ మినిస్ట్రీస్ నిజాంపట్నం గారు ద్వారా వారు గొప్ప పరిచర్య చేస్తున్నారండి. ఆ సంఘ కాకుండా ఇంకా అనేక మంది కాపర్లకు కూడా శిక్షణ ఇస్తూ దేశ విదేశాల్లో గొప్పగా వాడుకుంటున్నారు. Now I give this time to Pastor Joseph Garu to share God's word. Praise the Lord. Thank you. బ్రదర్ సొలొమన్ గారు, చిన్న రిక్వెస్ట్. నేను రేపు సండే పరిచర్యకి అందుకోవడానికి వైజాగ్ నుంచి ట్రైన్ కి వెళ్తున్నాను. సరే లెఫ్ట్ అవుతాను సార్. ఓకే అండి. ఓకే, నేను జర్నీలో ఉన్నాను. నో ప్రాబ్లం. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. మన ప్రభు రక్షకుడైనటువంటి యేసు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైనటువంటి నామంలో గ్లోబల్ తెలుగు ఫెలోషిప్ లో ఈరోజు జాయిన్ అయినటువంటి అందరూ కూడా ప్రభు పేరిట వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి సువార్త పరిచర్యలో విరివిగా మరి ప్రయాసపడుతున్నటువంటి డాక్టర్ సాల్మన్ గారికి, అదేవిధంగా మేరీ సుజాత టీచర్ గారికి నేను ప్రభు పేరిట ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అదేవిధంగా దానిల్ గారికి, సుభాష్ణ గారికి, బెనర్జీ గారికి, ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారో ముఖ్యంగా రవి గారికి, అందరికి కూడా మీ అందరికీ ప్రభు పేరిట వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ప్రతి నెల మనం ఇలా కలుసుకొని ప్రభువులో ఉండటం చాలా సంతోషం అండి. ఈరోజు ఒక చిన్న విషయాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాము. ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయం 9వ వచనం. లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయము 9వ వచనాన్ని మనం ఈరోజు ధ్యానం చేద్దాం. లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయము 9వ వచనం చూస్తే, యాచక మర్యాద చొప్పున ప్రభు ఆలయములోకి వెళ్ళి ధూపము వేయటకు అతని వంతు వచ్చెను. ధూప సమయమందు ప్రజల సమూహమంతా వెలుపల ప్రార్థన చేయుచుండగా ప్రభువు దూత ధూపవేది కుడివైపు నిలిచి అతనికి కనబడెను. ప్రభువు దూత కనబడెను అని ఉంటుంది. 26వ వచనంలో 6వ నెలలో గాబ్రియేలను దేవదూత గలిలయలోని నజరేతు అనేటువంటి ఊరిలో దావీదు వంశస్థుడైన యేసేపు అనే పురుషునికి ప్రదానం చేయబడిన కన్యక పంపబడెను. ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్యంలో గాబ్రియేలు దూత పనులు కనిపిస్తున్నాయి. మనం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బాగా పరిశీలన చేస్తే పరలోకములో కోట్ల కొలదిగా దేవదూతలు ఉన్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ దేవదూతల్లో 3 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి దూతలు, పరలోకంలో ఉన్నటువంటి దూతల్లో 3 ప్రాముఖ్యమైన దూతలు కనపడతారు. ఒకరు గాబ్రియేలు, 2 మిఖాయేలు, 3 లూసిఫర్. 1 గాబ్రియేలు, 2 మిఖాయేలు, 3 లూసిఫర్. అయితే ఈ 3కు కూడా 3 పనులను దేవుడు అప్పగించినట్లు కనిపిస్తుంది. గాబ్రియేలు దూతకి సమాచారాన్ని చేరవేయటం,
మికాయేలు దూతకి యుద్ధాలు చేయటం, లూసిఫర్ దూతకి దేవుణ్ణి ఆరాధించడం. ఈ విధంగా పరలోకములో ఉన్నటువంటి దూతలలో ఈ ముగ్గురు దూతలు కూడా ప్రధానమైనటువంటి పనులు దేవుడు అప్పగించినట్లుగా మనకి కనిపిస్తా ఉంది. గాబ్రియేలు దూత వర్తమానాలు చెప్పటానికి, మికాయేలు దూత యుద్ధాలు చేయటానికి, లూసిఫర్ దూత దేవుణ్ణి ఆరాధించటానికి ఈ ముగ్గురు కూడా నియమించబడినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో తెలియజేస్తుంది. మరియకు వర్తమానం తెచ్చింది గాబ్రియేలు. యోహాను పుట్టు గురించి చెప్పింది గాబ్రియేలు. గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి దానియేలు గ్రంథములో ఉన్న మర్మాలు దానియేలు గారికి అర్థం కాకపోతే అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడానికి వచ్చింది గాబ్రియేలు. కనుక గాబ్రియేలు దూత వర్తమానాలు తీసుకొచ్చే దూతగా మనకు కనిపిస్తున్నాడు. రెండవది మికాయేలు దూత యుద్ధాలు చేస్తున్నట్లుగా మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కనిపిస్తుంది. మూడవదిగా లూసిఫర్ దూత ప్రభువుని ఆరాధించేటువంటి పని, వర్షిప్ లీడర్గా, పరలోకములో వర్షిప్ లీడర్గా ఉన్నట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనకు కనిపిస్తా ఉంది. ఈ ముగ్గురులో దేవునికి దగ్గరగా ఉంటుంది లూసిఫర్. మిగతా ఇద్దరు దూతలు కూడా దేవునికి దూరంగా ఉంటున్నారు వారి పనిలో. అయితే లూసిఫర్ దేవుని సింహాసనము దగ్గర, దేవుని సింహాసనం ఎదుటే ఉండి దేవుని దగ్గర పరిచర్య చేస్తున్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ మికాయేలు దూత బానే ఉన్నాడు, గాబ్రియేలు దూత బానే ఉన్నాడు, లూసిఫర్ దూతకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి, ఎవరికి లేనటువంటి అలంకరణ, ఆశీర్వాదము, తలాంతు, బాధ్యత దేవుడు అప్పగించినట్లుగా మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కనిపిస్తుంది. యెహెజ్కేలు గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 13-14 వచనాలు చూసుకుంటే, యెహెజ్కేలు గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 13-14 వచనాలు గనక మనం చూడగలిగితే, దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రీతిలో లూసిఫర్ని అలంకరించినట్లుగా కనిపిస్తుంది. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిగా అలంకరింపబడినటువంటి జీవి ఎవరు అంటే లూసిఫర్. ప్రపంచంలో అభిషేకించబడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే లూసిఫర్. లూసిఫర్ని దేవుడు ఎంతగానో అభిషేకించినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో కనబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, గాబ్రియేలు దూత బానే ఉన్నాడు, మికాయేలు దూత బానే ఉన్నాడు. అయితే ఈ లూసిఫర్ అనే దూతకి బహుగా గర్వం వచ్చింది. ఎందుకు గర్వం వచ్చిందంటే దానికి రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, తన సౌందర్యాన్ని బట్టి. రెండు, తనకిచ్చినటువంటి తలాంతులను బట్టి. మూడు, తనకి సపోర్ట్గా ఇచ్చినటువంటి దేవదూతలను బట్టి. ఇవన్నీ చూసుకొని లూసిఫర్ బహుగా, ఎంతో ఎక్కువగా గర్వించినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనకు కనిపిస్తుందండి. అయితే లూసిఫర్, అక్కడ మంచిది రవి గారు 5వ వచనం రైట్ అండి, అది 5వ వచనం. అయితే ఈ లూసిఫర్ బహుగా గర్వించి, ఇతను మనసులో ఏం కలిగిందంటే, దేవునితో నేను సమానం కదా, దేవునితో నన్ను నేను సమానునిగా చేసుకోవాలన్నటువంటి ఆలోచన లూసిఫర్కి వచ్చినట్లుగా మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది. మనం గనక యెషయా గ్రంథం 14వ అధ్యాయము 13వ వచనం 14వ వచనం చదువుకుంటే, ఆ యెషయా గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 13, 14 వచనాల్లో ఈ మాట రాయబడింది. ఏమనంటే, దేవునితో సమానునిగా నన్ను నేను చేసుకొందును, మేఘమండలము మీదికి నేను ఎక్కిపోదును అని 14 వచనం రైట్. అభిషేకము నొందిన కెరూబువై ఒక ఆశ్రయముగా నీ ఉంటివి, అందుకే నిన్ను నియమించితిని,
దేవునికి ప్రతిష్ఠింపబడిన పర్వతం మీద, ఇది యెహెజ్కేలు గ్రంథం, రైట్ అండి. వినండి. అయితే ఈ యెషయా గ్రంథంలో లూసిఫర్ చేసినటువంటి తప్పు ఏంటి అన్నది మనకి యెషయా గ్రంథం 14వ అధ్యాయంలో చాలా వివరంగా ఉండిద్దండి. యెషయా గ్రంథం 14:13లో 12-13 వచ్చినారు. తేజో నక్షత్రమా, వేకువ చుక్క, నీవెట్లు ఆకాశము నుండి పడితివి, జనములను పడగొట్టిన నీవు నేలమట్టు వరకు ఎట్లు నరకబడితివి. నేను ఆకాశమునకు ఎక్కిపోయేదను, దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనమును హెచ్చింతును, ఉత్తర దిక్కునున్న సభాపర్వతం మీద కూర్చుందును, మేఘమండలం మీదకి ఎక్కుదును, మహోన్నతునితో నన్ను సమానునిగా చేసుకుందునని నీవు మనస్సులో అనుకొంటివి కదా. ఇక్కడ ఈ లూసిఫర్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీరు గమనించండి, వాక్యం చెప్పే వాళ్ళకంటే పాటలు పాడే వాళ్ళకి ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ ఉంటారండి. ఎందుకు పాటలు పాడే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉంటారంటే, ఈ సింగింగ్ అనేది ఇది లూసిఫర్ ఆఫీస్. ఈ పాటలు పాడేటువంటి మినిస్ట్రీ అనేది అసలు అసలు పరలోకంలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు? లూసిఫర్. పరలోకంలో పెద్ద పాటగాడు ఎవరు? లూసిఫర్. పరలోకంలో వర్షిప్ లీడర్ ఎవరు? లూసిఫర్. అందుకని పాటలు పాడుతూ ఉండగా మీరు చూడండి, కొన్ని ఆరాధనల్లోనండి ఎంత గంటన్నర ప్రసంగం చెప్పినా కదలని మనిషి ఒక్క పాట పాడంగానే గంతులు వేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు, తెలియకుండానే ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాడు. అసలు మనిషి ఏంటి, నాదస్వరం ఊదుతుంటే పామే నాట్యం చేస్తూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్. కానీ ఈ మ్యూజిక్ ఎవరిది? ఈ మ్యూజిక్ ఎలా వచ్చింది అంటే, సంగీతం అనేది లూసిఫర్ యొక్క సృష్టి. ఈ లూసిఫర్ అనేది పరలోకములో ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. లూసిఫర్కి ఒక అభిషేకం ఉంది, దాన్ని ఏమంటారంటే మెమ్షాక్ అంటారు హీబ్రూలో. మెమ్షాక్ అనాయింటింగ్. మెమ్షాక్ అనాయింటింగ్ అంటే ఏంటంటే, స్టార్ట్ అయిందంటే తెలియకుండానే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. మనకు తెలియకుండానే అది స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. మీరు గమనించండి, ఒక వ్యక్తి కనుక పాట పాడుతూ ఉంటే నోట్లోనే తను ఏదో సింపుల్గా ఏదో పాట పాడుతూ ఉంటే తెలియకుండానే పక్కవాడు కూడా అందులో జాయిన్ అయిపోతాడు. తెలియకుండానే ఆ పాట రాకపోయినా కూడా జాయిన్ అయిపోతాడు. కారణం ఏంటంటే, ఈ సంగీతానికి మిమ్షేక్ అనే ఎనౌంటింగ్ ఉంది. మిమ్షేక్ అంటే క్విక్గా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అనమాట. షార్ట్ టైంలో విపరీతంగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. అందుకని గమనించండి, పరలోకంలో ఉన్న ముగ్గురు దూతలలో గాబ్రియేలు, మిఖాయేలు, లూసిఫర్లో కూడా గాబ్రియేలు సీనియర్, మిఖాయేలు సీనియర్, లూసిఫర్ జూనియర్. ఎందుకు జూనియర్ అంటే, లూసిఫర్కి కెరూబు అని చెప్పబడిందండి. కెరూబుకి 4 రెక్కలే ఉంటాయి, సెరాపుకి 6 రెక్కలు ఉంటాయి. 6 రెక్కలు ఉండే దూతలు సీనియర్స్, మోస్ట్ సీనియర్స్ సెరాపులు. 4 రెక్కలు ఉండేటువంటి దూతలు కెరూబులు. అయితే ఏం జరిగిందంటే, ఈ లూసిఫర్ తనకు వచ్చినటువంటి పేరును చూసి, తనకు వచ్చినటువంటి ఫేమ్ను చూసి, లూసిఫర్కు తెలియకుండానే ఒక గర్వం అనేది లూసిఫర్లో ప్రవేశించింది. లూసిఫర్ దేవుని సింహాసనం ఎదురుగా ఉంటున్నాడు. ఒక విషయం చెప్తున్నాను, మీరు క్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. పరలోకంలో లూసిఫర్ యొక్క స్థానం ఏంటంటే దేవుణ్ణి స్తుతించటం. పరలోకములో దేవుని స్థానం ఏంటంటే అందరి చేత స్తుతించబడటం. మన భాషలో చెప్పాలంటే, భూలోక భాషలో చెప్పాలంటే, పరలోకంలో లూసిఫర్ పని దేవుణ్ణి పూజించటం, దేవుని యొక్క పని పూజింపబడటం. ఇప్పుడు లూసిఫర్ యొక్క ప్లేస్ను కోరుకున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి? ఇతను కూడా పూజింపబడాలి, పరలోకంలో దూతలు నన్ను పూజించాలి, పరలోకంలో నన్ను ఘనపరచాలి అని పూజింపబడాలి అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చి, నన్ను నేను దేవునితో సమానముగా చేసుకొంటిని కదా. అంటే దేవునికి నేనేం తక్కువ? నాకు ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, అందరూ నా చుట్టూన్నారు, నాకేమైంది ఇప్పుడు?
నాకంటే పైనోడు ఎవడూ లేడు అని దేవునితో సమానంగా చేసుకొని, కంపారిజన్ అనేది వెరీ డేంజర్ అండి. ఇతరులతో మనం పోల్చుకోవటం అనేది అది లూసిఫర్ గుణం. ఇంకో సంగతి చెప్పమంటారా? సౌలు చాలా మంచివాడు. సౌలు దేవుని అభిషేకం పొందాడు. సౌలు ఎన్నో మంచి పనులు చేశాడు. దావీదుతో ఎప్పుడైతే కంపేర్ చేసుకున్నాడో సౌలు మీదకి దురాత్మ దిగి వచ్చింది. మన లైఫ్లో కూడా ఎన్నడూ ఇతరులతో కంపేర్ చేసుకోకూడదు. ఎవరి కృప వాళ్ళదే, ఎవరి దీవెన వాళ్ళదే, ఎవరి ఆశీర్వాదం వాళ్ళదే. ఇతరులతో మనం ఎప్పుడైతే కంపేర్ చేసుకున్నామో మనలోకి జలసీ అనేది వస్తుంది, మనలోకి ఈర్ష్య అనేది వస్తుంది, మనం డిస్టర్బ్ అవుతాము. అందుకని ఎన్నడూ ఎవరితో కూడా మనం కంపేర్ చేసుకోకూడదు. ఇది లూసిఫర్ యొక్క లక్షణం అన్నమాట. కంపేర్ చేసుకున్నాడు. అయితే ఇక్కడ వాక్యంలో రాయబడింది ఏంటంటే, మేఘమండలం మీదకి ఎక్కుదును, మహోన్నతునితో నన్ను సమానుడిగా చేసుకుందునని నీవు మనస్సులో అనుకుంటేవి కదా. ఇదండి పాయింట్. చాలా మంది అనుకుంటారు చేతులతో చేస్తే పాపము, లేదా ఇంకో రకంగా చేస్తే పాపమని. బైబిల్ చెబుతుంది నీవు మనస్సులో, మనస్సు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నీవు మనస్సులో ఏదైతే చేస్తావో నీ థింకింగ్స్, నీ థాట్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళానండి. నేను ఒక మీటింగ్కి వెళ్తే సేవకుల మీటింగ్, ఓన్లీ పాస్టర్స్ మీటింగ్. ఒక 500 మంది దాకా పాస్టర్స్ ఉన్నారు. అందులో పాస్టర్ గారు లేచి వాక్యం చెప్తున్నారు. ఏమంటే నేను ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు, జరిగింది చెప్తున్నా. అక్కడ ఏం చెప్పారంటే పాస్టర్ గారు లేచి, ఇదిగో పెళ్లి చేసుకుని సేవ చేసే వారందరూ కూడా పరిశుద్ధులు అన్నాడు. అర్థమైందండి? పెళ్లి చేసుకొని సేవ చేసేవాళ్ళు పరిశుద్ధులు, పెళ్లి చేసుకోకుండా సేవ చేసేవాళ్ళు అతి పరిశుద్ధులు అన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన పెళ్లి చేసుకోవాలా? మీకు అర్థమైంది? ఆయన చెప్పిన డెఫినేషన్ అర్థమైందా? పెళ్లి చేసుకుని సేవ చేసేవాళ్ళు పరిశుద్ధులంట, పెళ్లి చేసుకోకుండా సేవ చేసేవాళ్ళు అతి పరిశుద్ధులంట అని చెప్పుకొచ్చాడు. సరే ఏంటి ప్రభువా ఇది నిజమేనా అని ఆలోచన చేశా. దేవుడు వెంటనే నాకు కొన్ని వాక్యాలు చూపించాడు. అప్పుడు నేను లేసి ఏం చెప్పానంటే, తప్పండి పాస్టర్ గారు మీరు చెప్పింది, మీరు నాకంటే పెద్దవాళ్ళు సీనియర్ అవ్వచ్చు, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్పింది అది కాదన్న. మరి ఏంటో నువ్వు చెప్పు అన్నాడు. శరీరంతో పాపం చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు పరిశుద్ధులు, మనసులో కూడా పాపం చేయని వాళ్ళు అతి పరిశుద్ధులు అని చెప్పాను. అందరూ చప్పలు కొట్టారు. అప్పుడు శరీరంతో పాపం చేయని వాడు పరిశుద్ధుడు, మనస్సును కూడా కంట్రోల్. బైబిల్ చెప్పేది ఏంటంటే, పట్టణాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవటం కంటే తన మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడే పవర్ఫుల్ అంట. పట్టణాన్ని పట్టుకొని ఒక శూరుడు, వీరుడు వెళ్ళి ఒక పట్టణం మీద యుద్ధం చేసి ఆ పట్టణాన్ని పట్టుకోవటం కంటే ముందు తన మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకుంటాడే అతను చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్తున్నారు. బైబిల్ చెప్పేది అదే. లూసిఫర్ ఏం చేశాడంటే మైండ్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలా. ఎందుకు కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేదు అంటే ఇతను కంపేర్ చేసుకుంటున్నాడు. బైబిల్ ఇక్కడ మనకి తేజో నక్షత్రమా అంటాడు 12వ వచనంలో. వాస్తవంగా మీరు కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్లో కనుక చూస్తే లూసిఫర్ అని రాయబడి ఉండిద్ది. బైబిల్లోనండి 50,000 ట్రాన్స్లేషన్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. మనం చదివేటువంటి బైబిల్లో 50,000 ట్రాన్స్లేషన్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. కింగ్ జేమ్స్ బైబిల్ కనుక మీరు చదువుకుంటే అందులో డైరెక్ట్గా ఓ లూసిఫర్ అని రాసి ఉంటుంది. దాన్ని ఇక్కడేం పెట్టారు? తేజో నక్షత్రమా అని పెట్టారు. అయినా పర్వాలేదు. అయితే ఈ లూసిఫర్ ఎప్పుడైతే పరలోకంలో దేవునితో సమానంగా ఉండాలనుకున్నాడో, ఇతనికి ఏంటంటే కోరిక అన్నమాట. మనిషి ఏది చూస్తాడో దానిని ఆశిస్తాడు. అందుకనే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానీ అన్ని కూడా విపరీతంగా టీవీల్లోనూ సోషల్ మీడియాలో యాడ్స్ ఇస్తారు. ఎందుకు యాడ్స్ ఇస్తారంటే మనిషి ఎప్పుడైతే చూస్తుంటాడో మనిషి చూసినప్పుడు
ఇమ్మీడియట్ గా వాటి మీద ఆశ అనేది కలుగుతుంది. మనిషి చూస్తున్నప్పుడు చేయాలని కలుగుతుంది. ఇప్పుడు పిల్లలు చూస్తుంటారు టీవీ, వాళ్ళకి ఐస్ క్రీమ్ బిస్కెట్లు చూపిస్తే అవే కావాలంటారు. అదే విధంగా రోజు దేవుని సింహాసనాన్ని చూస్తూ అది కావాలనుకున్నాడు, పూజింపబడాలి అనుకున్నాడు. అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే మనసుని దేవుడు గ్రహించాడండి. లూసిఫర్ మనసులో ఏముందో ఆయన మైండ్ లో ఉన్నదాన్ని దేవుడు గమనించాడు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మన మనసులో ఏముందో ఎవ్వరికీ తెలియదు, కానీ దేవుడు ప్రతిదీ కూడా గమనిస్తూ ఉంటాడు. దావీదు భక్తుడు అంటాడు, నేను కూర్చుండుటయు నేను లేచుటయు నీకు తెలియను, నాకు తలంపు బుట్టక మునిపే నీవు దానిని గ్రహించి ఉన్నావు అంటాడు. అంటే మనము ఏం ఊహిస్తున్నామో, మన ఆలోచనలేంటో, మన తలంపులేంటో ఇవన్నీ కూడా దేవుడు గమనిస్తూ ఉంటాడు. ఈ మైండ్ అనేది ఆ చెడు ఆలోచనలు పుడుతూ ఉంటాయండి. అందుకనే మనసును శుద్ధి చేసుకోవాలి, మైండ్ కంట్రోల్లో ఉండాలి. లూసిఫర్ అది చేయలేకపోయాడు. చేయలేకపోయినందువలన దేవుడు సింహాసనం కోరుకున్నందున దేవుడు దానిని పాపము అన్నాడండి. నువ్వు చేయటం పాపం కాదు, చెయ్యాలని ఆలోచన చేయటమే పాపం. చేయటం పాపం కాదు, చెయ్యాలని ఆలోచించడమే పాపం. మీకు ఇంకా అర్థం కావాలంటే నేను ఒక విషయం చెప్తాను. అదేమంటే ఇద్దరు పాస్టర్స్ హోటల్కి వెళ్ళారు. ఇద్దరు హోటల్కి వెళ్తే ఒక ఆయన టిఫిన్ తిన్నాడు, రెండో ఆయన టిఫిన్ తినలా. నాకు ఆకలి లేదని కూర్చున్నాడు. బిల్ ఇద్దరికి ఇచ్చారట. ఏమయ్యా, ఒకళ్ళు తింటే ఒకళ్ళకి ఇవ్వాలి కానీ బిల్ ఇద్దరికి కట్టిస్తారంటే ఈ హోటల్ అంతే ఇస్తారన్నారంట. అదేంటి సార్ అన్నారంట. అదేంటి సార్ అంటే ఆయన తింటున్నాడు, నువ్వు ఎదురుగా కూర్చొని అలానే చూస్తూ నోట్లో నీకు లాలాజలం ఊరుతా ఉంది, నువ్వు తినకపోయినా తిన్నట్టుగా ఆస్వాదించావు, వాడు నోటితో తిన్నాడు, నువ్వు కళ్ళతో తిన్నావు, బిల్లు కట్టన్నారంట. తిన్న వ్యక్తి ఏమో మామూలుగా తిన్నాడు, నువ్వు చూస్తున్నావు, తిన్న ఫీల్ వచ్చేసింది నీకు. నువ్వు తినలా, బట్ యూ ఫెల్ట్ లైక్ దట్. నువ్వు తిన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది నీకు. అనగానే అయ్యయ్యో ఇదేం హోటల్ అని చెప్పి డబ్బులు తీసేసి అతని ముందు 2-3 సార్లు లెక్కబెట్టి బిల్లు ఎంత సార్ అన్నట్ట. ఎంత అని చెప్పగానే జేబులో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతానంట. కట్టవేంట ఈ బిల్లు అంటే కట్టాను సార్ అన్నాడంట. ఎప్పుడు కట్టావంటే నేను డబ్బులు లెక్క పెడుతున్నప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చినట్టు, నువ్వు బాక్సులో వేసుకున్నట్టు ఆల్రెడీ ఫీల్ అయిపోయావు, సో బిల్ పెయిడ్ అన్నాడంట. ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పేది ఏంటి? నువ్వు ఏదో చేతితోటి పెద్ద పెద్ద తప్పులు చేయక్కర్లా, నీ మనస్సులో నువ్వు ఊహించిందే తప్పు. లూసిఫర్ చేసింది. లూసిఫర్ దేవుడు సింహాసనం మీద కూర్చోలేదండి, లూసిఫర్ సింహాసనం మీద ఎక్కలేదండి. ఎక్కాలన్న ఆలోచన మాత్రం చేశాడు, దాన్ని దేవుడు పాపం అన్నాడు. నువ్వు అదేనమాట. ఇస్సాకును బలివ్వటానికి వచ్చాడు, ఇస్సాకును అబ్రాహాం బలివ్వటానికి ఇవ్వటానికి ప్రిపేర్ అయిపోయి కత్తెత్తాడు. నువ్వు ఇప్పుడు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ యు ఆర్ డిసైడెడ్. ఇక నువ్వు ఇప్పుడు బలి ఇవ్వాల్సిన అవసరం, నువ్వు ఇచ్చినట్టే అన్నాడు. ఇవ్వలేదంటే అసలు ఇచ్చినట్టే అంటున్నాడు. మనసులో ఓకే అయిపోతే ఇక ఫిజికల్గా ఓకే అయినట్టే. అందుకనే స్పిరిచువల్ థింగ్స్ ఆర్ డామినేటెడ్. స్పిరిచువల్ థింగ్స్ ఫిజికల్ థింగ్స్ని డామినేట్ చేస్తాయి. స్పిరిచువల్గా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఓకే అయిపోతావో ఫిజికల్గా అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు పరలోకంలో ఏం జరిగిందంటే సాతాను అనగా లూసిఫర్ చేసింది తప్పుగా దేవుడు ఎంచి మిఖాయేలును పంపినప్పుడు పరలోకంలో పెద్ద యుద్ధం జరిగిందని ప్రకటన 12 అధ్యాయం 7వ వచనం రాయబడింది. అంతటా పరలోకమందు యుద్ధము జరిగాను. ఎవరికి యుద్ధం జరిగింది? మిఖాయేలుకి వాని దూతలకి, లూసిఫర్కి వాని దూతలకి. పరలోకంలో పెద్ద యుద్ధం జరిగిందండి. ఆ యుద్ధములో లూసిఫర్ మరియు వాని దూతలు ఓడిపోయి, బైబిల్లో చదివితే చాలా బాగుండిద్దండి. ఇక్కడ చదువుతాను చూడండి. ఆ పరలోకంలో యుద్ధం జరిగినప్పుడు పరలోకమందు వారికి స్థలము లేకపోయాను, అది భూమి మీద పడదోయబడిను, దాని దూతలు కూడా భూమి మీద పడదోయబడ్డారు. పరలోకంలో యుద్ధం జరిగింది కాబట్టి దానికి స్థానం లేదు. పరలోకంలో నుండి భూమి మీదకి తోసివేయబడ్డారు. లూసిఫరే కాదు, లూసిఫర్ దూతలు కూడా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా భూలోకంలో త్రోసివేయబడ్డారు.
వీళ్ళనే మనము ఫాలెన్ ఏంజిల్స్ అంటున్నాం. వినాలి కొంచెం. ఫాలెన్ ఏంజిల్స్ అంటున్నాం వీళ్ళని, ఫాలెన్ ఏంజిల్స్ అని. ఎవరు ఈ ఫాలెన్ ఏంజిల్స్ అంటే లూసిఫర్ మరియు వాని దూతల సమూహము పరలోకములో నుండి భూలోకానికి తోసివేయబడ్డారు. వీరే ఫాలెన్ ఏంజిల్స్, వీరే భూలోకంలో పడిపోయిన వాళ్ళు. ఇప్పుడు భూలోకంలో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, పరలోకంలో ఏం చేసావు ఏంటి? లూసిఫర్ కోరిక పూజింపబడాలన్న కోరిక. అందుకని లూసిఫర్ వాని దూతలు భూలోకానికి వచ్చి ఈ భూలోకంలో పరలోకములో తీరని కోరిక, పరలోకంలో పూజింపబడాలన్న కోరిక తీరలా. అది భూలోకానికి వచ్చి భూలోకములో విగ్రహారాధన శక్తులుగా మారి పూజలు అందుకుంటున్నారు. ఎవరు ఈ విగ్రహారాధన శక్తులు అంటే గ్రామ దేవతలు, గృహ దేవతలు, కులదేవతలు, ఇలాగ పేర్లు పెట్టి వారి ర్యాంకును బట్టి స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఈ భూలోకములో ఉన్న విగ్రహారాధన శక్తులన్నీ కూడా ఫాలెన్ ఏంజల్స్. అవి చిన్నవి కానీ పెద్దవి కానీ వాళ్ళ అకార్డింగ్ టు దేర్ ర్యాంక్ అవన్నీ కూడా భూలోకంలో విగ్రహారాధన శక్తులు. వీటి యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే పూజింపబడాలి, పూజలు అందుకోవాలి. అది వాళ్ళ ఆలోచన. ఈ పరలోకంలో యుద్ధం జరిగి ఈ లూసిఫర్ దూత తోసివేయబడినప్పుడు యేసయ్య పరలోకంలోనే ఉన్నాడు. సాతాను మెరుపు వలె పడుట నేను చూచితిని అన్నాడు ఆయన. ఎప్పుడు జరిగింది ఇది? బిఫోర్ ఆడమ్, ఆదాముని సృష్టింపబడక మునుపు ఈ యాక్టివిటీ అనేది జరిగింది. ఆదామును సృష్టింపబడక మునుపు ఈ కార్యం అనేది జరిగింది. అయితే మీకు ఒక మిస్టరీ చెబుతున్నా వినండి. ఆదాముని సృష్టించబడక మునుపు ఇది జరిగింది అంటే పరలోకంలో 3 బ్యాచ్లు ఉన్నాయి. ఒకటేమో లూసిఫర్ బ్యాచ్, ఆరాధించేవాళ్ళు లూసిఫర్ బ్యాచ్. రెండో బ్యాచ్ ఎవరయ్యా అంటే గాబ్రియల్ బ్యాచ్. మూడో బ్యాచ్ ఎవరంటే మిఖాయల్ బ్యాచ్. ఈ 3 బ్యాచ్లు ఉన్నారు. అయితే పరలోకంలో 3 బ్యాచ్ల్లో లూసిఫరు వాని దూతలందరూ త్రోసివేయబడ్డారు, భూమి మీద విగ్రహారాధన శక్తులయ్యారు. ఇప్పుడు ఏమైంది? పరలోకంలో ఖాళీ ఏర్పడింది, వ్యాకెన్సీ ఏర్పడింది. మరి దేవుడిని స్తుతించేటువంటి ప్లేస్ ఖాళీ అయిపోయింది. దేవుని ముందు ఎవరూ లేరు, సింహాసనం ముందు ఎవరూ లేరు, అంతా ఖాళీగా ఉంది. అందుకని ఆ ఖాళీని భర్తీ చేయడం కోసమే భూమి మీద దేవుడు మనలను సిద్ధపరుచుకుంటున్నాడు. ఏంటనుకున్నారు? మనం ఎందుకు భూమి మీదకి వచ్చామనుకుంటున్నారు? లూసిఫరు వాని దూతలు దేవుని ముందు ఏ స్థానమైతే పోగొట్టుకున్నారో, ఆయన ఆరాధించేటువంటి స్థానము, ఆయన ముందు నిలబడేటువంటి స్థానం పోగొట్టుకున్నారు. అక్కడ పరలోకంలో ఖాళీ అయింది, పరలోకంలో వ్యాకెన్సీ ఉంది. ఈ పరలోకములో ఉన్న ఖాళీని మన ద్వారా అనగా సంఘము ద్వారా దేవుడు భర్తీ చెయ్యాలని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. అందుకని మన ఎడల ఆయన ఎంతో కృప చూపిస్తున్నాడు. యేసయ్యని నమ్ముకోవడం అనేది నాట్ సింపుల్ అండి. మనం ఏదో పరలోకం అనుకుంటున్నాం. పరలోకంలో మన ప్లేస్ ఏందనుకున్నారు? దేవుని మాట వినక పాపము చేసి లూసిఫర్ వాని దూతలు పోగొట్టుకున్న ప్లేస్ని దేవుని మాట వినేటువంటి మన ద్వారా అనగా సంఘము ద్వారా దేవుడు రీప్లేస్ చేయబోతున్నాడు. మనకి దేవుడు ఎంత గొప్ప ప్లేస్ రెడీ చేస్తున్నాడు. నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు, లేని ఎడలు నేను మీతో చెప్పుదును. నేను వచ్చి నేనుండు స్థలములో మీరుండులాగన నేను మిమ్మలను తీసుకొని పోయేదను అంటున్నాడు. కనుక భూలోకం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, శాశ్వతం కాదండి. మనందరం కూడా ప్రభు ముందు ఉండబోతున్నాం. ఈ భూలోకానికి వచ్చినటువంటి ఈ లూసిఫర్ వాని దూతలు ఇక్కడ విగ్రహారాధన శక్తులుగా, దేవుళ్ళుగా, దేవతలుగా పేర్లు మార్చుకొని రకరకాలుగా పూజలు అందుకుంటూ వీళ్ళు 3 పనులు చేస్తున్నారు. త్వర చెప్తాను. 3 పనులు ఏంటంటే, వీరి 3 పనులు. ఒకటి, లోకాధికారి, పవర్, అధికారం చలాయిస్తున్నారు. లోకాధికారి అని యేసయ్య అన్నాడు. యోహాను 14:30లో ఇదిగో లోకాధికారి వస్తున్నాడు అన్నాడు. సాతాను లోకాధికారిగా ఉన్నాడు. 2 కొరింథీ 4:4లో
ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత 2 Corinthians 4:4లో ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత, భూలోకంలో దేవుడిగా దేవతగా, ఎఫెసీ 2:2లో వాయుమండల సంబంధ అధిపతి. అంటే సాధారణ ఇక్కడ ఈ 3 విధాలుగా భూలోకంలో అధికారాన్ని, పెత్తనాన్ని చెలాయిస్తూ మనుషులకు గుడ్డితనం కలుగు చేస్తున్నాడు. ఈ సత్యాలన్నీ తెలియకుండా, ఈ వాస్తవాలన్నీ తెలియకుండా. అంటే మంచి డిగ్రీ చేస్తాడు, డిప్లొమాలో చేస్తాడు, ఎంతో మంచి పేరు తెచ్చుకుని ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటాడు, వచ్చి రాయికి దండం పెడతాడు. ఎందుకంటే స్పిరిచువల్ బ్లైండ్నెస్. ఈ అంధకారము నుండి విడిపించే శక్తి దేవుని వాక్యానికి ఉంది. అందుకని వాక్యం చదవాలి, వాక్యం ధ్యానం చేయాలి. వాక్యం అనేది వెలిగిస్తుంది, వాక్యం బ్రతికిస్తుంది, వాక్యం మనం పరలోకానికి తీసుకువెళుతుంది. కనుక మనము వాక్యము ద్వారా నింపబడితే మనకి దేవుడు మంచి ప్లేస్. ఏం ప్లేస్ అంటే ఎవరు బాగొట్టుకున్నారు? అది లూసిఫర్ బాగొట్టుకున్నాడు. మనకి దేవుడు సిద్ధపరుస్తున్నాడు. ఆ ఘనత దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు. యుగ యుగాలు అక్కడ స్తుతించాలి. చాలా మంది తెలియక పరలోకంలో మనల్ని స్తుతించాలి, భూలోకంలో టైం అంతా స్తుతించేస్తున్నారు. భూలోకంలో మనం సువార్త చెప్పాలి, భూలోకంలో దేవుని పనులు చేయాలి. భూలోకం మీరు గమనించారా? ఎన్ని వాక్యాలు చెప్పినా ప్రజలు కూర్చుంటారు. అట్లా పాటలు ఎత్తుకోగానే వెంటనే ఏదో పవర్ వచ్చినట్టుగా వచ్చేసింది. ఏంటంటే లూసిఫర్ పవర్ అది. కనుక మీరందరూ వాక్యం అందించండి. సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఏళ్ల మీద లెక్క పెట్టే సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు. మనకి రాజ్యం సిద్ధమైపోతా ఉంది. మనం అక్కడికి చేరుకోవాలి. ఈ సత్యం గమనించి ఈ లోకములో మన వాక్యం ద్వారా మనం దేవుని రాజ్యానికి సిద్ధపడదుగాక. ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన ప్రభువా, ఈ గ్లోబల్ తెలుగు ఫెలోషిప్ ద్వారా మేము వాక్యం పంచుకోవటానికి, మేమందరం ఒక స్పిరిచువల్ ఫ్యామిలీలా కలుసుకోవటానికి మీరు అనుగ్రహించిన కృపను బట్టి వందనాలు. ఈరోజు సాక్ష్యం చెప్పిన జీవానందం గారిని మీరు దీవించండి. మరి నాయన డాక్టర్ శామ్యుల్, నాయన సల్మాన్ గారిని, అదేవిధంగా సుజాత టీచర్ గారిని, నాయన జాయిన్ అయిన బిడ్డల్ని, రవి గారిని, అందరినీ మీరు దీవించండి అయ్యా. ఇంకా తండ్రి యూట్యూబ్ ద్వారా ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తుందో వర్తమానం అందరినీ మీరు దీవించండి. మీరు అక్కడ బహు దగ్గరగా ఉంది నాయన. ఏదైతే పరలోకంలో లూసిఫర్ పోగొట్టుకున్నాడో ఆ స్థానాన్ని మా కోసం సిద్ధపరుస్తున్నందుకు వందనాలు నాయన. ఈ సత్యం తెలిసి మా ప్లేస్ ఏంటో మేము గుర్తెరిగి దానికోసం సిద్ధపడే భాగ్యం దయచేయమని యేసయ్య నామములో ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి మనందరికీ తోడయుండును గాక. ఆమేన్. 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్. థాంక్యూ. అందరికి వందనాలండి. వందనాలు పాస్టర్ గారు. మరి ఈరోజు వందనాలు. జోసఫ్ గారి ద్వారా మరి చాలా విలువైనటువంటి అంశం మీద మనం వాక్యం విని ఉంటున్నామండి. మరి దూతలు ముగ్గురులో లూసిఫర్ ఏ రీతిగా కిందకు పడవేయబడి ఉంటున్నాడో, ఆయన ఆరాధించేటటువంటి గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉన్నా కూడా మరి దేవుని యొక్క సన్నిధి అది కోల్పోయి మరి కిందకు పడిపోయి తర్వాత మరి ఆ ఫాలన్ ఏంజల్స్ అటన్నిటి ద్వారా ఇది ఏ రీతిగా మరి దినాల్లో జరుగుతున్నది మనం గమనిస్తున్నాము. కాబట్టి ఆ స్థానం పూర్తించడానికి మనకు దేవుడు అర్హత ఇచ్చి ఉంటున్నాడని తెలుసుకుంటున్నాడు. అది గొప్ప సత్యం అండి. మరి మనల్ని అటువంటి ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళటానికి గొప్ప నిరీక్షణ మనకు అందరికీ కూడా ఉంటున్నది. కాబట్టి మనము దేవునికి విధేయులమై రానటువంటి శేష జీవితాన్ని ప్రభు కొరకు జీవించడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాస్టర్ గారు ఫర్ యువర్ టైం విత్ us and encouraging us through God's word. May God bless you. థ్యాంక్ యూ. సరే అండి. మరి వచ్చే శనివారము అనగా ఏప్రిల్ 18వ తారీఖు అమెరికా, కెనడాలో ఉన్నటువంటి వారితోటి ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మరి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మన తెలుగు వారిని మీరు ఆహ్వానించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మరి మా యొక్క పరిచర్యల కొరకు కూడా మీరు ప్రార్థించండి. గ్లోబల్ తెలుగు ఫెలోషిప్ ద్వారా మరి ఈ లైబ్రరీ, మ్యాట్రిమోనీ సర్వీస్, మార్నింగ్ మన్నా డివోషన్, డైలీ డివోషన్స్ అవి ఉన్నాయి. మరి సండే స్కూల్ పరిచర్య, యూత్ ఫెలోషిప్ కూడా ఉంటున్నది. మరి డానియల్ కరికాల గారి ద్వారా డిఎస్ ఇంటర్నేషనల్ సర్వీసెస్ ద్వారా, DSIS ద్వారా మరి చాలా మరి యూత్ ఫారెన్లో చదవాలి అన్నటువంటిప్పుడు అది చక్కగా వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు. ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నారండి వారు హైదరాబాద్లో. కాబట్టి ఆసక్తి గలవారు మీరు కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు. విదేశాల చదువుల కొరకు, అడ్మిషన్స్ కానీ, ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ అన్నిటి కొరకు. మరి అలాగనే మా యొక్క గ్లోబల్ తెలుగు ఫెలోషిప్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, ఫేస్బుక్, ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా
మరి మా యొక్క అప్డేట్స్ మీరు దాని నుంచి పొందవచ్చండి. ఈరోజు జాయిన్ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరలా మనం వచ్చే శనివారం కలుసుకుందామండి. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. ప్రైజ్ ద లార్డ్ అండి. డానియల్ కరికాల గారు, సుభాషిణి గారు, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్ అండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. డాక్టర్ రూత్ గారు, బెనర్జీ, Praise Lord. ప్రైజ్ ద Praise లార్డ్. Lord అండి. Thank you. రైట్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. డాక్టర్ గారు వారి బట్టి వందనాలండి. సిస్టర్ ఎస్తేర్ గారు, ప్రైజ్ ద Thank లార్డ్. you, Doctor. Thank you. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్. బ్రదర్ జూలియస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. సుశీల గారు, ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. అలాగే నెహ్రూ గారు, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈరోజు జాయిన్ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి ప్రియదర్శిని మేడం గారు, ప్రైజ్ ద లార్డ్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. థ్యాంక్ యూ. మరి గ్లోబల్ తెలుగు ఫెలోషిప్ ద్వారా కూడా ఒకరు జాయిన్ అయ్యారండి. వారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అలాగే ఐఫోన్ నుంచి జాయిన్ అయినటువంటి వారికి మరి అందరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మనం ఇంతటితో ముగించుకుందామండి. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. ప్రైజ్ ద లార్డ్ పాస్టర్ గారు. ఉంటామండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. రైట్. జార్జ్ ముల్లర్ గారు, ప్రైజ్ ద లార్డ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. రైట్. ఓకే బెనర్జీ, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్.